Let's start the class. We can continue. Page number 23. In the last class, we completed K bit. Then look at the next one, L. Work in pairs. Match the collective nouns in box A with the words in box B to make as many combinations as possible. Follow the example given below. Okay, താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന example follow ചെയ്ത് പിന്നെ first എത്ര box ഉണ്ട് അവിടെ? We can see 2 boxes are there. Then match the collective nouns in box A. Box A യിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന collective nouns B. Box B യിലെ combinations ആയിട്ട് നിങ്ങൾ യോജിപ്പിക്കുക, match ചെയ്യുക. Okay, then write it. Follow the example given below. First one, flock. First one, flock. A flock of sheep, flock of birds. അത് രണ്ടും എവിടെയുണ്ട്? B യിലുണ്ട് അല്ലേ? ബോക്സ് എയിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഇൻ ബോക്സ് എ വി കൻ സീ കളക്റ്റീവ് നൗൺസസ് ആർ ദേർ. അവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? കളക്റ്റീവ് നൗൺസസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫ്ലോക്ക്, എ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ്. ഷീപ്പ് എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും? ഷീപ്പ് ഈസ് ഇൻ കോളം ബി. ഓക്കെ, ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ബേർഡ്സ്. ഫ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്തും പറയാം, ബേർഡ്സും പറയാം. ബേർഡ്സിന്റെ കൂട്ടത്തെയും ഷീപ്പിന്റെ കൂട്ടത്തെയും നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറയാ. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? കളക്റ്റീവ് നൗൺ ഏതാണ്? ഫ്ലോക്ക് ആണ്. ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ബേർഡ്സ്, ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ, ബഞ്ച്. ബഞ്ച്, ബഞ്ച് ഓഫ്, അവിടെ നോക്കിയേ, ബനാനാസ്, ആപ്പിൾസ്, ലൈസ്, ഫ്രൂട്ട്, ഹൗസസ്, പ്ലെയേഴ്സ്, ഷീപ്പ്, കാർഡ്സ്, കാറ്റിൽ, thieves, geese, grapes, birds, keys. Okay, Nida. Tell me, what is the answer? Bunch of? Miss, clear illa. Clear illa ennu parayana. Maybe your range problem. Koyappullalo ivide. Bunch of bananas. You can write there a bunch of bananas. അവിടെ എഴുതുക സാമുവൽ. Bunch of bananas. Muhammad Kais, turn on a video. Bunch of bananas, comma, bunch of bananas. The spelling of bunch is there. Bunch of bananas, comma, bunch of grapes. Bunch of grapes. Bunch of grapes. Bunch of keys. Bunch of key. Keys, keys. Nida Fatima, എഴുതുന്നില്ലേ അവിടുന്ന്? Just as note, Juliet, turn on a video. Navami Rajesh also. പേര് വിളിക്കാൻ ആക്കിപ്പിക്കരുതേ. ആവണി മഹേഷ്, I cannot see you. Okay. Bunch of bananas, bunch of grapes, bunch of keys. Okay, have you completed? കഴിഞ്ഞോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞതാണോടോ? No. Bunch of bananas, comma, bunch of grapes, bunch of keys. Okay, the next one, team. Team വെച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ വരിക? Combinations. Team of horses. Right there. Team of horses. Nida Fatima, turn on a video.
Team of horses. Team of players. Team of players. Team of horses. Team of players. Team of horses. Team of players. Herd. Herd of cattle. Comma. Herd of sheep. Herd of sheep എന്നും പറയൂ ട്ടോ. Herd of horses. Herd of cattle, herd of sheep, herd of horses. Next one, pack. Pack. Pack of cards, comma, pack of flies. Pack of cards, pack of flies. Pack of cards, pack of flies. Next, last one, baskets. Baskets. Basket of apples. Basket of fruits. Basket of grapes. Basket of apples, basket of fruits, basket of grapes. Okay, have you finished? Okay, have you finished? No. Make it fast. Speed le എഴുതണേ. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി.
Okay, enough. Hasna, have you finished? Speed le edumole. Okay, then what is the next question? Write it right. Okay, write it right. We add an apostrophe. And the apostrophe എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ? What do you mean by apostrophe? നോക്കി അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നോക്കി എന്താണെന്ന്. ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്താ ഉള്ളത്? അപ്പോസ്ട്രോഫിന്റെ ചിഹ്നം ഉണ്ട് അവിടെ. നോക്കിയേ, ഒരു ചെറിയൊരു കോമയാണ് അല്ലേ? അത് എവിടെയാ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോസ്ട്രോഫി എവിടെയാ ഇടേണ്ടത്? മുകളിലാണ്, താഴെയല്ല, മുകളിലാണ്. എന്റെ സിദ്ധാന്തേ നടക്കിടക്ക് ക്ലിയർ ഇല്ല. റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും മോനെ. യൂട്യൂബിൽ കാണട്ടോ നോടി ക്ലാസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അപ്പോസ്ട്രോഫി എന്താണ്? നമ്മൾ മുകളിൽ ഇടുന്ന ഒരു കോമയാണ്. എവിടെ ഈ മുകളിൽ കോമ ഇടേണ്ടത്? നോക്കാം. We add an apostrophe and an s to a noun when we want to show that something belongs to it. നമ്മൾ അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇടും, എസും ഇടും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? Which shows something that belongs to someone. അല്ലെ? ഇപ്പോ എന്ന് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഓക്കെ, whose pen is this? Whose pen is this? ആരുടെ പേനയാണ്? എന്റേതാണെന്നാണ്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാ പറയാ? മാനസ മിസ്സിന്റേതാണ് എന്ന് പറയണം അല്ലേ? ഇപ്പൊ മാനസ മിസ്സിന്റെ, ആ ഇന്റെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് ഇടുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇത് ഹസ്നയുടേതാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാ? ഹസ്നാസ്. ഹസ്ന എന്നിടും, നമ്മൾ മുകളിൽ ഒരു അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇടും, എസ് ഇടും അല്ലേ? ഹസ്നാസ്, ഹസ്നയുടെ, ഹസ്നയുടെ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയിടാ? ഹസ്ന. അപ്പൊ ഹസ്നയുടെ നാക്കാൻ എന്താ വേണ്ടേ? അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്നന്റെ നാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്താ വേണ്ടത്? We have to put an apostrophe. കണ്ടോ? ഹസ്നാസ്, ഹസ്നയുടെ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഹസ്നയുടെ. ഓക്കെ, ഇനി നിഹാരാസ്. നിഹാരയുടെ എങ്ങനെയാ കാണിക്കുക? നിഹാരാസ്, നിഹാരയുടെ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോടോ? ഷഹുമാസ്, ഷഹുമയുടെ. റിലൂസ്, റിലുവിന്റെ. അത് എങ്ങനെ എഴുതണം? ഇങ്ങനെ എഴുതരുത്, ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നോക്ക, ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. നിഹാരാസ് അർത്ഥമില്ലാത്ത വേർഡാണ് അല്ലേ? പകരം എങ്ങനെ എഴുതണം? നിഹാര കഴിഞ്ഞ് ഒരു അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇട്ടിട്ട് വേണം എസ് എഴുതാൻ. നിഹാരയുടെ, നിഹാരന്റെ. മനസ്സിലായോ? ഹസ്നാസ്, നിഹാരാസ്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സാമുവൽസ്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, യെസ്. Okay, we add an apostrophe and an s to a noun when we want to show that something belongs to it. Clear ആണല്ലോ? അത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒരാളുടെ, ഒരു സാധനം ഒരാളുടേതാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലേ? ഒരു സാധനം അയാളുടേതാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇട്ട് എസ് ഇടുന്നത്. These are called possessive nouns. You can underline that one. These are called possessive nouns. If the word is plural and ends in an s, we only add an apostrophe after the s. Any last end ചെയ്യുന്നത് s ൽ തന്നെയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇട്ടിട്ട് s എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? വേണോ? വേണ്ട അല്ലേ?
ആ ഒരു വേർഡ് അല്ല ആ ഒരു നൗൺ എസ്സിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ എസ്സിന് ശേഷം ഒരു അപ്പോസ്ട്രോഫി മാത്രം മതിയാവും. പിന്നെ ആദ്യം ഒരു എസ് അവിടെ എഴുതി ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? എക്സാമ്പിള് birds, birds. ഇനി ബേർഡ്സിന്റെ ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ബേർഡ്സിന്റെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇടണം, അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇടണം, എസ് ഇടണം അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? പക്ഷേ നമ്മളെ ബേർഡ്സ് എന്നുള്ള വേർഡ് എസ്സിൽ അവസാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതിയാകും? ബേർഡ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു അപ്പോസ്ട്രോഫി മാത്രം മതി. ഇവിടെ ഹസ്ന നിഹാര എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലേ? സിദ്ധാന്ത് കൃഷ്ണ, വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ദർ? ഇവിടെ നോക്കിയേ, ബേർഡ്സ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ബേർഡ്സ് എന്നുള്ള നൗണ് എസ്സിൽ അവസാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എസ്സിന് ശേഷം ഒരു അപ്പോസ്ട്രോഫി മാത്രം മതിയാകും. പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു എസ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. We add an apostrophe and an s to a noun when we want to show that something belongs to it. These are called possessive pronouns. If the word is plural and ends in an s, we only add an apostrophe after the s. The clouds were the mountains' friends. Singular possessive noun. അതെന്താണ്? Singular possessive noun ആണ്. നോക്കാം. The clouds were the mountains. മൗണ്ടെയിന്റെ, പർവ്വതത്തിന്റെ, മൗണ്ടെയിൻ. മൗണ്ടെയിൻ എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ കൂടെ മൗണ്ടെയിന്റെ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മൗണ്ടെയിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇട്ടു, എസ് ഇട്ടു. Okay, the clouds were the mountains' friends. That is singular possessive noun. എന്താണ്? Singular possessive noun ആണ്. These are the birds' nest. ഇവിടെ നോക്കുക, birds. Bird എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അലൻ. ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷി, ബേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷികൾ, പക്ഷികളുടെ കൂടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? പക്ഷികൾ അവിടെ എന്താണ്? പ്ലൂറൽ ആണ്. The noun is plural. നൗൺ എന്താണ്? പ്ലൂറൽ ആണ് അല്ലേ? ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ ആണ്, ബേർഡ്സ് പ്ലൂറൽ ആണ്. ആണോ? ആണോടോ? ബേർഡ് ഈസ് സിംഗുലർ ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ആർ, ബേർഡ്സ് എന്താടോ? പ്ലൂറൽ ആണ് അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലൂറൽ പൊസസീവ് നൗൺ. അതെന്താണ്? പ്ലൂറൽ പൊസസീവ് നൗൺ ആണ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സിംഗുലർ പൊസസീവ് നൗണും പ്ലൂറൽ പൊസസീവ് നൗണും പഠിച്ചില്ലേ? യെസ്. Then next question, add apostrophe were needed. Add apostrophes were needed. A passage ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. Read silently. Samuele, read that passage. Then you can put apostrophe where it needed. Apostrophe എവിടെയാണോ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അവിടെ apostrophe ഇട്ട് കൊടുത്തേ. Alan, don't look at me, look at your textbook. എന്തേ ജൂലിയറ്റ്? Do not look at me, Juliet. Look at your textbook. Then read that passage. ആ passage വായിച്ചിട്ട് എവിടെയാണ് അപ്പോസ്ട്രോഫി വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ജൂലിയറ്റ് തന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണേ. വേഗം കണ്ടുപിടിച്ചോ. അപ്പോസ്ട്രോഫി എവിടെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്? കണ്ടുപിടിച്ചു വെക്ക ജോഹാന. ഫുൾ വായിച്ചു നോക്ക്.
Okay, കണ്ടുപിടിച്ചോ? Read that passage once, Nihara. ആ passage ഒന്ന് വായിച്ചേ. Nihara, are you reading, girl? We cannot hear. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ടോഷിനെ ഒന്ന് വായിച്ചത്. Read loudly. അവിടെ സൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാലോ. Dick Whittington. Read. Dick. ടോഷിനെ വായിക്കുമോനെ ഡിക്ക് വിറ്റിംഗ്ടൺ. Whittington was a poor boy who went to London to make money. ബുക്ക് തൊടാറില്ല അല്ലേ ടോഷിനെ? കഴിഞ്ഞ ലെസൺ എത്ര പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോഷിൻ? ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ, ഇന്ന് 5 മണിക്ക് മുന്നേ ആയിട്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? ഇനി 2 ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? നോ, ക്ലാസ് ഇല്ല ഇനി. അപ്പൊ 5 മണിക്ക് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലെസൺ ഇല്ലേ? എന്താ ലെസന്റെ പേര്? ദ ടെയിൽ ഓഫ് എ മൗണ്ടെയിൻ. ആ ലെസൺ ടോഷൻ 3 പ്രാവശ്യം വായിക്കാം. 4ാമത്തെ പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ, റെഡി അല്ലേ? Then Eric Antonio Shinoz, read that passage. ആ പാസേജ് വായിച്ചു ഒന്ന്. No response from him. Okay, Johanna. Where is Johanna? Okay, Alan, read that passage. Dick Whittington was a poor boy who went to London to make money. He worked at a rich man's house. Rich man's house. First one നോക്ക് അവിടെ. Dick Whittington was a poor boy who went to London to make money. He worked at a rich man's house. ഒരു റിച്ച് മാനിന്റെ വീട്ടിലാണ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പൊ മാൻസ് എന്ന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് MANS വെറുതെ എഴുതിയാൽ മതിയോ? നോ, MAN apostrophe S. അവിടെ ഒരു apostrophe ഇട്ട് കൊടുത്തേ. Dick Whittington was a poor boy who went to London to make money. He worked at a rich man's house. MAN apostrophe S. Okay. Daughter was to help Dick get rich too. The rich man's daughter. Next line നോക്ക. Dick Whittington was a poor boy who went to London to make money. He worked at a rich man's house. അതുവരെ നമ്മൾ എഴുതി. The rich man's daughter. ആ rich manന്റെ മകൾ. The rich man's. Again, you have to put an apostrophe.
The rich man's. The rich man's daughter wanted to help Dick reach to the The rich man was sending. The rich man was sending a ship to Africa. The rich man's Okay, daughter. again, Nuka. Third line, third sentence. The rich man's daughter suggested that. Again, you can mark a apostrophe. The rich man's daughter. The rich man's daughter suggested that Dick's Cat be sent with the captain to be sold in Africa. The captain of the ship offered the cat to the king of the land. The king found Dick's cat wonderful. Dick's cat. The king found Dick's. Yes. Miss. Yes, Ellen, do you want to say anything? Fifth sentence le Dick's എന്നുള്ള വാക്കിൽ അച്ചോടാ അപ്പോസ്ട്രോഫി പറഞ്ഞേ. അപ്പോസ്ട്രോഫി വേണ്ടേ? എന്ത് വേണ്ടെന്ന്? അപ്പോസ്ട്രോഫി വേണ്ടെന്ന് അല്ലേ? വേണം. The captain of the ship offered that the cat to the king of the land. Okay. The king found Dick's cat. അവിടെയല്ലേ മോനെ? The king found Dick's cat. Dick's. Apostrophe S. Dick's. അതിന് മുന്നേ ഉണ്ടോ? Okay. The rich man's daughter suggested that Dick's cat. Dick's. അവിടെ apostrophe ഇടുക. ഇട്ടോ മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ? ആദ്യം മുതലേ മിസ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. Dick Whittington was a poor boy who went to London to make money. He worked at a rich man's house. അവിടെ ഒരു apostrophe. Rich man's house. The rich man's daughter. Again in the second sentence, man's. Apostrophe S. Hasna എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ? Okay. The rich man's daughter wanted to help Dick get rich too. The rich man was sending a ship to Africa. The rich man's daughter suggested that. The rich man's daughter, apostrophe S ആണ്. The rich man's daughter suggested that Dick's, D-I-C-K, apostrophe S, Dick's cat to be sent with the captain to be sold in Africa. The captain of the ship offered the cat to the king of the land. The king found Dick's cat wonderful. Dick's. Again mark apostrophe. The king found Dick's. Okay. The king found Dick's cat wonderful. He caught and killed the rats in the palace. The ship's captain, S-H-I-P-S, ship, S-H-I-P, apostrophe S. Last line മുന്നത്തെ line ആണ്. The ship's captain was happy. Shipinde, S-H-I-P, apostrophe S. The ship's captain was happy as the king gave him gems and jewels in exchange for the cat. The captain's idea. Captain, apostrophe S. Captain, apostrophe S. Captain's idea was to give them to Dick. Okay. Have you finished? Okay, yes, Shahma. Ask me. ചോദിക്കുന്നില്ലേ? ചോദിക്കുമോളെ വേഗം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യ്. Miss, he killed the rats
ബോക്സില് അവിടെ ഇടണ Killed the rats in the palace. വേണ്ട. No. Okay, have you finished? Okay, did you mark your attendance? നിങ്ങൾ attendance mark ചെയ്താണോ? Did you mark your attendance? Yes. നിദ ഫാത്തിമ സാർ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം. ഇനി ഓൺ ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. Okay, then next word, listen and speak. Listen and speak. And I think N bits, O and P. നമ്മൾക്ക് അത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, അത് അൺഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണ്ട, എക്സാമിന് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമല്ല, അൺഇമ്പോർട്ടന്റ്. ക്ലാസ് ഉള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ലീവ് ഇറ്റ്, ലീവ് ചെയ്തോ കേട്ടോ. ഓക്കെ റിലു. മിസ്സേ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ പ്രസന്റ് എഴുതാൻ മറന്നുപോയി. പ്രസന്റ് എഴുതുമ്പോ വീഡിയോ ഓഫ് ആണ്. ഒന്ന് പ്രസന്റ് എഴുതിക്കോട്ടെ. യെസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലെസൺ തീർന്നിട്ട് മിസ് നോട്ട് തന്നേക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നോട്ട് എഴുതുക, ആ ലെസൺ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. ഫസ്റ്റ് ലെസന്റെ എക്സാം ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് വെനസ്ഡേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഉണ്ടോ? വെനസ്ഡേ, നെക്സ്റ്റ് വെനസ്ഡേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഉണ്ടോ? നോ. നമുക്ക് നോക്കാം, മിസ് അറിയിക്കാം കേട്ടോ, ഗ്രൂപ്പിൽ പറയാം. Okay, then that's enough for today. On the next class, we can take our next lesson, the caterpillar story. Caterpillar story ഒരു ചെറിയ പോയാണ്, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ 2 ചാപ്റ്റർ തീർന്നു അല്ലേ? 2 ചാപ്റ്ററേ തീർന്നിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? How many chapters are there in your semester 1 textbook? 1, 2, 3, 4, 5. 5. We have remaining 3. 3 ചാപ്റ്റർ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്, അറിയാമോ? Okay. Okay, then that's enough for today. Bye. See you in the next class. നല്ല മക്കളായിട്ട് വായിക്കുക. ടോഷനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. Okay, bye.